Hi everyone. Today we will discuss about intermediate mathematics 2B. Intermediate mathematics 2B. Blueprint of intermediate mathematics 2B. Blueprint of intermediate mathematics 2B. 2B యొక్క సిలబస్, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్ను, బ్లూ ప్రింట్, ఓల్డ్ సిలబస్, న్యూ సిలబస్, డిలీటెడ్ సిలబస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథమెటిక్స్ 2B సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చూడండి. మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసినట్టుగానే 1A 1B 2A 2B అన్నిటికీ సేమ్గానే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ 2B 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 10 ఇస్తాడు, 10 రాయాలి. 20 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 7 ఇస్తాడు, 5 రాయాలి. 4 5s are 20 మార్క్స్. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 7 ఇస్తాడు, 5 రాయాలి. 7 5s are 35 మార్క్స్. టోటల్గా 75 మార్క్స్కి మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిలబస్లోకి వెళ్ళేసరికి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ 2013-2014. అప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి సో అదే ఇయర్ వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ 2B. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో సర్కిల్స్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, స్టాండర్డ్ ఫామ్, సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ విత్ ఏ గివెన్ లైన్ segment as a diameter, equation of a circle through three non-collinear points, parametric equation of a circle, position of a point in the plane of a circle, power of a point, definition of a tangent, length of tangent. Next, position of a straight line in the plane of a circle, conditions for a line to be tangent, chord joining 2 points on a circle, equation of a tangent at a point on the circle, point of contact to equation of normal. Next, chord of contact to pole and polar conjugate points and conjugate lines, equation of a chord with given middle point, relative positions of two circles, circle touching each other externally, internally, common tangents, centers of similitude, equation of pair of tangents from an external point. అవన్నీ సర్కిల్స్లో. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లోకి వచ్చేసరికి యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్, రాడికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్, ప్రాపర్టీస్, కామన్ కార్డ్ అండ్ కామన్ ట్యాంజెంట్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్, రాడికల్ సెంటర్, ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అండ్ ఏ సర్కిల్. నెక్స్ట్ పెరాబోలాలోకి వచ్చేసరికి కానిక్ సెక్షన్, ఆ పెరాబోలా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ పెరాబోలా ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఏ పెరాబోలా, పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్ at a point on the parabola, Cartesian and parametric, conditions for straight line to be a tangent. Next, ellipse 4.1, equations of a ellipse in standard form, parametric equations. 4.2, equation of a tangent or normal at a point on the ellipse, conditions for a straight line to be a tangent. Next, hyperbola ku vachesariki equation of a hyperbola in standard form, parametric equations, equation of a tangent and normal at a point on the hyperbola, conditions for a straight line to be a tangent, asymptotus. Calculus లోకి వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రేషన్ as the inverse process of differentiation, introduction, standard forms, properties of integrals, method of substitutions, integrations of algebraic, exponential, logarithmic, trigonometric, inverse trigonometric, integration by parts, partial fractions, reduction formulas. Overall గా this is indefinite integration. The next definite integration లోకి వచ్చేసరికి definite integrals as a limit of sum, interpretation of definite integrals as an area, fundamental theorem of a integral calculus, properties, reduction formulae, applications of definite integrals to areas. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లోకి వచ్చేసరికి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, డిగ్రీ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ బై వేరియబుల్ సపరబుల్స్ మెథడ్, హోమోజీనియస్ మెథడ్, నాన్ హోమోజీనియస్ మెథడ్, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఇదండి ఓవరాల్గా సిలబస్ అయితే. యాక్చువల్గా అయితే సిలబస్ అది. టాపిక్స్ డిలీటెడ్ అండర్ 30% రిడక్షన్ ఆఫ్ సిలబస్ డ్యూ టు కోవిడ్-19 వల్ల 30% సిలబస్ అనేది రిడ్యూస్ చేశాడు ఈ ఇయర్ వరకు. అవి ఏంటియో చూద్దాం. సర్కిల్స్లో 1.5లో రిలేటివ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ అనే టాపిక్స్ తీసేశాడు. ఎక్సైజ్ 1E అండ్ సాలిడ్ ప్రాబ్లమ్స్. టోటల్గా పేజ్ నెంబర్ 60 నుంచి 70 అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో 60 నుంచి 70 వరకు డిలీట్ చేశాడు.
పారాబోలా. నెక్స్ట్ పారాబోలా నుంచి 3.2 పారాబోలాలో 3.2 టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్ అనే టాపిక్ తీసాడు. ఎక్సైజ్ 3B తీసేశాడు. పేజ్ నెంబర్ 117 నుంచి 128 వరకు తీసాడు. నెక్స్ట్ ఎలిప్స్ 4.2 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్ నార్మల్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్. ఎలిప్స్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సైజ్ 4B కూడా తీసేశాడు. 148 నుంచి 158 వరకు డిలీట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్లోకి వచ్చేసరికి సపరేట్గా ఎవాల్యుయేట్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇంటిగ్రల్ px ప్లస్ q ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఇంటూ dx ఈ మోడల్లో ఒకటి డిలీట్ చేశాడు. ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c dx రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 2 మోడల్స్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ డిలీట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో 7.1 తీసాడు. 7.2లో డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ యాజ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్సైజెస్. ఈ రిలేటెడ్గా ఉండే ఎక్సైజ్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్ యాజ్ ఏ లిమిట్ ఆఫ్ సమ్ అనేది లిమిట్ ఆఫ్ సమ్మిషన్స్ మొత్తం డిలీట్ చేశాడు. 7A అండ్ 7Bలో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని తీసాడు. 7.6లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ యాజ్ ఏరియాస్, అంటే ఏరియాస్లో కూడా ఎక్సైజ్ 7D డిలీట్ చేశాడు. అంటే ఓవరాల్గా ఎకడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో 262 262 నుంచి 268 వరకు తీశాడు. 283 నుంచి 286 వరకు తీశాడు. 297 నుంచి 308 వరకు తీశాడు. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లోకి వచ్చేసరికి 8.17 ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్. అది పేజ్ నెంబర్ 317 డిలీట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ 8.2లో సి నాన్ హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మొత్తం తీశాడు ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సైజ్ 8D. సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో పర్టికులర్గా dx ప్లస్ px ఈజ్ ఈక్వల్ టు q, బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ p అండ్ q ఇవి తీశాడు. ఇవి కంప్లీట్గా డిలీట్ చేశాడు. ఇదండి ఓవరాల్గా అయితే 30% సిలబస్ రెడ్యూస్ చేసింది. 2Bలో రెడ్యూస్ చేసినవి అయితే సర్కిల్స్, పారాబోలాలో కొన్ని టాపిక్స్ అయితే డిలీట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీ విజయవాడ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ 2B మాడిఫైడ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ బ్లూ ప్రింట్ గురించి చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు ది అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి కోఆర్డినేషన్ చేయమంటారు. సర్కిల్స్ నుంచి 2 7 మార్క్స్ వస్తాయి. 7+7 ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది. 2 మార్క్స్ వస్తాయి. 22 మార్క్స్ వస్తాయి టోటల్గా. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ నుంచి 7 మార్క్స్ అయితే లేవు. 4 మార్క్స్ ఒకటి, 2 మార్క్స్ ఒకటి, 4+2 6 మార్క్స్. నెక్స్ట్ పారాబోలా నుంచి ఒక 7 మార్క్స్ వస్తుంది. 4 మార్క్స్ లేవు. 2 మార్క్స్ ఒకటి, 7+2 9 మార్క్స్. ఎలిప్స్ నుంచి 2 4 మార్క్స్ వస్తాయి. టోటల్ 8 మార్క్స్. హైపర్బోలా నుంచి ఒక 4 మార్క్స్, ఒక 2 మార్క్స్ వస్తుంది. టోటల్గా 6 మార్క్స్. క్యాలిక్యులస్లో ఇంటిగ్రేషన్స్ నుంచి 2 7 మార్క్స్ వస్తాయి. 2 2 మార్క్స్ వస్తాయి. టోటల్గా 18 మార్క్స్. డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుంచి ఒక 7 మార్క్స్ వస్తుంది. ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది. 2 2 మార్క్స్ వస్తాయి. టోటల్గా 15 మార్క్స్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఒక 7 ఒక 4 ఒక 2 టోటల్గా 13 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓవరాల్గా అయితే మనకి 7 మార్క్స్ 7 ఇస్తాడు, 5 రాయాలి. 4 మార్క్స్ ఓవరాల్గా 7 ఇస్తాడు, 5 రాయాలి. 2 మార్క్స్ 10 ఇస్తాడు, 20. 7 మార్క్స్ వచ్చేసరికి సర్కిల్స్ నుంచి 2, పారాబోలా నుంచి 1, ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి 2, డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుంచి ఒక 7, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒక 7. 4 మార్క్స్ వచ్చేసరికి సర్కిల్స్ నుంచి 1, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ నుంచి 1, ఎలిప్స్ నుంచి 2, హైపర్బోలా నుంచి 1, డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ నుంచి 1, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి 1. 2 మార్క్స్కి వచ్చేసరికి సర్కిల్స్లో 2, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో 1, పారాబోలాలో 1, హైపర్బోలాలో 1, క్యాలిక్యులస్లో ఇంటిగ్రేషన్లో 2, డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో 2, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో 2. ఓవరాల్గా అయితే 20 మార్క్స్. మనకు ఓవరాల్గా పేపర్ 97 మార్క్స్కి ఇస్తాడు. మనం 75 మార్క్స్కి రాస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.